हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों स्वागत है तमारू अपनी चेनल में। मित्रों आपणे आज जे दररोजनी जेम आज जे 50 जिल्ला जीकेना एमसीक्यू लईने आव्या छीए। मित्रों विडियो में छेल्ले सुधी जोता रहेजो। आ विडियो तमने जे छे खूब अने खूब उपयोगी थवानो छे। मित्रों दररोज अपने चेनल पर आवा जीकेना विडियो जे छे आपणे लईने आवीए छीए। जो तमे चेनल पर नवा होय तो चेनल ने खास सब्सक्राइब करी लेजो। दररोज अपनी चेनल पर आवा जीकेना विडियो जे छे तमने जोवा मळशे। तो चालो शरू करीए। क्वेश्चन नंबर 1 सूरत में मीठाना कायदानो निडरतापूर्वक भंग कोणे कर्यो हतो? सूरत में मित्रों मीठाना कायदानो निडरतापूर्वक भंग जे छे कोणे कर्यो हतो? तो शुं आवशे राइट आंसर? अहींया कल्याणजी मेहता आवशे। ऑप्शन सी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो सूरत में मीठाना कायदानो निडरतापूर्वक भंग कोणे तो कल्याणजी मेहता जे छे एमणे करेलो हतो। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो। दांडीकूचना अंते ब्रिटिश सरकारे कया गामेथी गांधीजीनी धरपकड़ करी हती? मित्रों दांडीकूचना अंते जे छे ब्रिटिश सरकारे कया गामेथी जे छे ए गांधीजीनी धरपकड़ करी हती? तो क्यांथी करी हती? राइट आंसर शुं आवशे अहींया कराड़ी गामेथी करी हती। दांडीकूचना अंते जे छे ब्रिटिश सरकारे कया गामेथी? तो कराड़ी गामेथी मित्रों गांधीजीनी धरपकड़ करेली हती। खास याद राखीशुं नवसारी जिल्लामां आवेलुं छे आ गाम कराड़ी। अने मित्रों 4 અને 5 મે 1930 ની मध्यरात्रिए जे छे 12:45 गांधीजीनी धरपकड़ जे छे कराड़ी गामेथी करवामां आवी हती। खास याद राखीशुं। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो। मीठा सत्याग्रह स्मारक क्यां आवेलुं छे? मीठा सत्याग्रह स्मारक जे छे ए क्यां आवशे? राइट आंसर धरासणा खाते आवशे। ऑप्शन बी अहींया आपणो राइट आंसर बनी जशे। मीठा सत्याग्रह स्मारक क्यां? तो धरासणा खाते आवेलुं छे। ए पण दांडीकूचनो जे एक भाग हतुं आपणने ख्याल होवो जोईए। मित्रों तमे विडियो जे छे ए छेल्ले सुधी जोता रहेजो। अपने छेल्ले लास्ट में एक 51मो क्वेश्चन राखेलो छे जेनो आंसर तमारे कॉमेंट में जणाववानो रहेशे। तो विडियो में तमे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन। दांडी कुटीर क्यां आवेली छे? दांडी कुटीर मित्रों क्यां आवशे? गांधीनगर में आवशे। ऑप्शन ए राइट आंसर अहींया बनी जशे। साव इजी क्वेश्चन हतो। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो। मालाबार केरल में मीठानो सत्याग्रह कोणे कर्यो हतो? मालाबार केरल में मित्रों मीठानो सत्याग्रह जे छे कोणे कर्यो हतो? तो कोणे आवशे? राइट आंसर अहींया केलयन आवशे। ऑप्शन सी अहींया राइट आंसर आपणो बनी जशे। मालाबार केरल में मीठानो सत्याग्रह कोणे? तो केलयने जे छे ए मालाबार केरल में मीठानो सत्याग्रह करेलो हतो। मित्रों आ मालाबार जे छे ने ए केरलना दरिया किनाराने मालाबार तरीके ओळखवामां आवे छे। ए पण आपणने ख्याल होवो जोईए। अने मित्रों आ केलयने जे छे केरलना गांधी तरीके पण एमने ओळखवामां आवे छे। ए पण आपणने जे छे साथे साथे ख्याल होवो जोईए। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए। तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो। गुजरातमां दीवासળી बनाववाना कारखाना क्यां आवेला छे? मित्रों गुजरातमां जे छे दीवासળી बनाववाना कारखाना जे छे क्यां आवेला छे? तो नर्मदा जिल्लामां आवेला छे। ऑप्शन ए अहींया आपणो राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो गुजरातमां दीवासળી बनाववाना कारखाना क्यां? तो आ नर्मदा जिल्लामां आवेला छे। मित्रों दीवासળી बनाववा शीमळाना वृक्षनो उपयोग थाय छे। ए पण आपणने ख्याल होवो जोईए। अने दीवासળી उपर जे ब्लेक होय एने फॉस्फरसनुं ए बनेલું होय छे। अने मित्रों नर्मदाना રાજપીપળા खाते जे छे अने जूनागढ़ना ચોરવાડ खाते जे छे आ दीवासળી बनाववाना कारखाना आवेला छे। खास याद राखीशुं। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। फळोना रसना पेकिंगनो उद्योग कई जग्याए स्थित छे? फळोना रसना जे छे पेकिंगनो उद्योग कई जग्याए आवेल छे? तो कई जग्याए आवशे? राइट आंसर गणदेवी खाते आवशे। ऑप्शन बी अहींया आपणो राइट आंसर बनी जशे। फळोना रसना पेकिंगनो उद्योग कई जग्याए? तो गणदेवी खाते जे छे ए स्थित छे। नवसारीना गणदेवी खाते अने जूनागढ़ बंने जग्याए छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। कया वाताग्रहमां मुसळधार वरसाद पड़े छे? कया वाताग्रहमां जे छे मुसळधार वरसाद पड़तो होय छे? तो कया वाताग्रहमां आवशे? राइट आंसर अहींया ठंडो वाताग्रह आवशे। ऑप्शन ए आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखीशुं ठंडा वाताग्रहमां मित्रों मुसळधार वरसाद पड़तो होय छे। ठंडो वाताग्रह होय तो मित्रों टूंका समय माटे वरसाद पड़े छे। अने मित्रों गरम वाताग्रहमां जे छे धीमो धीमो वरसाद लांबा समय सुधी पड़तो होय छे। ख्याल होवो जोईए आपणने एना विशे। अने मित्रों वाताग्रहना प्रकार पूछाय तो 4 आवशे। ठंडो वाताग्रह, गरम वाताग्रह, स्थिर वाताग्रह अने एक्युलेट वाताग्रह आपणने तमाम विषय ख्याल होवो जोईए। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। नीचेनामांथी कया स्थळे विरासत वन आवेलुं छे? नीचेनामांथी कया स्थळे मित्रों विरासत वन आवेलुं छे? पावागढ़ खाते आवशे। ऑप्शन ए राइट आंसर अहींया बनी जशे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। नीचेनामांथी कया बे ग्रहनी वच्चे खूब ज मोटी संख्यामां लघु ग्रहो आवेला छे? नीचेनामांथी कया बे ग्रहनी वच्चे जे छे खूब ज मोटी संख्यामां लघु ग्रहो आवेला छे? तो कया कया ग्रह आवशे? अहींया राइट आंसर मंगळ अने गुरु ग्रह जे छे ए बंने वच्चे मोटी संख्यामां लघु ग्रहो आवेला छे। खास याद राखीशुं। ऑप्शन सी अहींया आपणो राइट आंसर बनी जशे। कया बे ग्रहनी वच्चे खूब ज मोटी संख्यामां लघु ग्रहो? तो मंगळ अने गुरु ग्रह वच्चेनी जे छे एमां खूब ज मोटी संख्यामां लघु ग्रहो आवेला छे। खास याद राखीशुं। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। भारतना पवित्र 4
ધામ પૈકી ગુજરાતમાં કયું પવિત્ર ધામ આવેલું છે? ગુજરાત મિત્રો ભારતમાં જે છે પવિત્ર 4 ધામ પૈકી ગુજરાતમાં એક પવિત્ર સ્થળ જે છે ધામ એક કયું છે? તો મિત્રો દ્વારકા આવશે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ દ્વારકા જે છે એ ભારતના 4 પવિત્ર ધામમાંનું એક જે છે દ્વારકા છે. ખાસ યાદ રાખીશું, જે આપણા ગુજરાતમાં આવેલું છે. પાલીતાણા મિત્રો જે છે પાલીતાણા એ જૈન ધર્મ સાથે સંકળાયેલું છે. અહીંયા આપેલું છે પાલીતાણા જૈન ધર્મ સાથે સંકળાયેલું છે. ત્યાં 863 જેટલા જે છે મંદિરો આવેલા છે. અંબાજી મિત્રો, અંબાજીની વાત કરીએ તો એ બનાસકાંઠામાં આવેલું છે. જગન્નાથનું મંદિર મિત્રો અમદાવાદમાં આવેલું છે. તમામ વિશે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર મિત્રો કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? મિત્રો અહીંયા ટાઈપિંગમાં મિસ્ટેક છે. પુષ્પાવતી નદીના કિનારે આ મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર આવેલું છે. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા રાજ્યમાંથી કર્કવૃત પસાર થતું નથી? મિત્રો અહીંયા આપેલા રાજ્યો જે છે એમાંથી કયા એક રાજ્યમાંથી જે છે એ કર્કવૃત પસાર થતું નથી? અહીંયા આપેલા છે એમાંથી વાત કરવામાં આવેલી છે. તો મિત્રો અહીંયા જે છે એ નાગાલેન્ડ જે છે એ રાજ્યમાંથી પસાર થતું નથી. બાકીના ત્રણેયમાંથી જે છે કર્કવૃત પસાર થાય છે. ઓપ્શન એ નાગાલેન્ડ જે છે એમાંથી પસાર થતું નથી. ખાસ યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો ભારતમાં સૌપ્રથમ ટેલિવિઝન પ્રસારણ ક્યાંથી શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું? મિત્રો ભારતમાં, ગુજરાતમાં નહીં પૂછેલું, ભારતમાં જે છે સૌપ્રથમ ટેલિવિઝન પ્રસારણ જે છે ક્યાંથી શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું? ભારતમાં મિત્રો દિલ્હી ખાતેથી શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું સૌપ્રથમ ટેલિવિઝન પ્રસારણ. ખાસ યાદ રાખીશું. મિત્રો ટીવીની શોધ જે છે જ્હોન લોગી બાયડે કરી હતી અને સૌપ્રથમ ટેલિવિઝન પ્રસારણ કેન્દ્રનો પ્રારંભ 15 સપ્ટેમ્બર 1959માં દિલ્હી ખાતે થયો હતો અને ભારતમાં મિત્રો બીજા ટેલિવિઝન પ્રસારણ કેન્દ્રની શરૂઆત જે છે 1972માં મુંબઈ ખાતે થઈ હતી. ખ્યાલ હોવો જોઈએ આપણને. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતમાં ચિત્રકલાનો સૌથી શ્રેષ્ઠ સમયગાળો કયા વંશમાં રહ્યો હતો? ભારતમાં મિત્રો ચિત્રકલાનો સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ સમયગાળો જે છે કયા વંશમાં રહ્યો હતો? તો મિત્રો ચિત્રકળાનો સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ સમયગાળો જે છે ને એ ગુપ્ત કાળમાં રહ્યો હતો. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારતમાં ચિત્રકલાનો સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ સમયગાળો કયા વંશમાં? તો ગુપ્ત કાળ જે છે એ વંશમાં રહ્યો હતો. અને મિત્રો અજંતા અને ઇલોરાની ગુફાઓના વિશ્વવિખ્યાત ચિત્રો જે છે એ પણ ગુપ્ત કાળ દરમિયાન નિર્માણ પામ્યા હતા. એના વિશે પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, લોકસભામાં કોરમની સંખ્યા કેટલી હોય છે? લોકસભામાં મિત્રો કોરમની સંખ્યા જે છે એ કેટલી? 55 જેટલી હોય છે. ખાસ યાદ રાખીશું, લોકસભામાં કોરમની સંખ્યા કેટલી? તો 55 હોય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો આરટીઈ એક્ટ 2009ની જોગવાઈ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ક્યારે શિક્ષણના હકના નિયમો જાહેર કર્યા? આરટીઈ એક્ટ 2009ની જોગવાઈ ગુજરાત જે છે સરકાર દ્વારા ક્યારે શિક્ષણના હકના નિયમો જે છે જાહેર કર્યા હતા? તો મિત્રો ફેબ્રુઆરી 2012માં જે છે એ શિક્ષણના હકના નિયમો જે છે એ જાહેર કર્યા હતા. ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. 18 ફેબ્રુઆરી 2012ના રોજ બાળકોને મિત્રો મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણના હકના નિયમો જે છે એ જાહેર કરેલા છે. ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો ચક્કર ભમેટી, ચક્કર ચોટાલો અને ચક્કર ગદકા લોકનૃત્ય કયા જિલ્લાના છે? મિત્રો આ લોકનૃત્ય છે ત્રણેય, ચક્કર ભમેટી, ચક્કર ચોટાલો અને ચક્કર ગદકા. આ લોકનૃત્યો જે છે એ કયા જિલ્લાના છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા કચ્છ જિલ્લાના છે. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ચક્કર ભમેટી, ચક્કર ચોટાલો અને ચક્કર ગદકા આ જે છે લોકનૃત્ય કયા? તો કચ્છ જિલ્લાના આ લોકનૃત્ય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, પલ્લવ વંશના શાસનમાં હિન્દુ ધર્મના કયા સંપ્રદાયનો ઉદય થયો હતો? પલ્લવ વંશના શાસનમાં મિત્રો હિન્દુ ધર્મના કયા સંપ્રદાયનો જે છે ઉદય થયો હતો? તો શૈવવાદ જે છે, શૈવવાદ જે છે એ સંપ્રદાયનો ઉદય થયો હતો. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસની ઉજવણી પાછળ કયા મહાન ભારતીય વૈજ્ઞાનિકની સિદ્ધિઓ જવાબદાર છે? રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસની ઉજવણી પાછળ જે છે કયા મહાન ભારતીય વૈજ્ઞાનિકની સિદ્ધિઓ જવાબદાર છે? તો સીવી રામન આવશે. અહીંયા ઓપ્શન સી આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારતીય વિજ્ઞાન દિવસની ઉજવણીની પાછળ જે છે એ કયા? તો સીવી રામન જે છે એ વૈજ્ઞાનિકની પ્રસિદ્ધ સિદ્ધિઓ જોવા મળે છે આપણને. ખાસ યાદ રાખજો, એમની સિદ્ધિઓ જવાબદાર છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, માર્ચ 2024માં હસ્તાક્ષર કરાયેલ કરાર દ્વારા ભારતે કયા દેશ સાથે ખાદ્ય સુરક્ષા પર તેના આયોગને વધુ ગાઢ બનાવ્યો છે? માર્ચ 2024માં મિત્રો હસ્તાક્ષર કરાયેલ કરાર દ્વારા જે છે ભારતે કયા દેશ સાથે ખાદ્ય સુરક્ષા પર જે છે તેના આયોગને વધુ ગાઢ બનાવ્યો? તો ભૂતાન આવશે. અહીંયા ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતીય વાયુસેના એ તાજેતરમાં કયા દેશ સાથે ઈસ્ટર્ન બ્રિજ 7ની કવાયત પૂર્ણ કરી છે? ભારતીય વાયુસેનાએ મિત્રો તાજેતરમાં કયા દેશ સાથે ઈસ્ટર્ન બ્રિજ 7ની કવાયત જે છે પૂર્ણ કરી છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા ઓમાન આવશે. ઓમાન દેશની વાત કરવામાં આવેલી છે અહીંયા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા દેશે તેનું પ્રથમ કેન્સર જીનોમિક્સ ભંડાર શરૂ કર્યું છે? કયા દેશે જે છે
એ મિત્રો એનું પ્રથમ કેન્સર જીનોમિક્સ ભંડાર જે છે એ શરૂ કર્યું છે, તો ભારતે કરેલું છે. આપણા ભારત દેશે જે છે એ કેન્સર જીનોમિક્સ ભંડાર શરૂ કરેલું છે, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, તાજેતરની ચૂંટણી બાદ શ્રીલંકાના નવા ચૂંટાયેલા પ્રમુખ તરીકે કોણ ઉભરી આવ્યું છે? તાજેતરમાં મિત્રો ચૂંટણી બાદ જે છે શ્રીલંકાના નવા ચૂંટાયેલા પ્રમુખ તરીકે કોણ જે છે ઉભરી આવ્યું છે? તો કોણ આવશે? અનુરા કુમારા દિસનાયકે જે છે ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. એમની જે છે નિમણૂક કરવામાં આવેલી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો પંચાયતી રાજના કયા અનુચ્છેદમાં અનામતની જોગવાઈ છે? પંચાયતી રાજના કયા અનુચ્છેદમાં જે છે એ અનામતની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? પંચાયતી રાજના મિત્રો અનુચ્છેદ 243 માં જે છે એ અનામતની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. પંચાયતી રાજના અનુચ્છેદ કયા? તો અનુચ્છેદ 243 માં જે છે અનામતની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. અનુચ્છેદ 243 ની જો આપણે વાત કરીએ અહીંયા તો એમાં ગ્રામસભાની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. અનુચ્છેદ 243 ની જો વાત કરીએ તો પંચાયતની રચનાની જોગવાઈ એમાં કરવામાં આવેલી છે. અને અનુચ્છેદ 243 ની જો વાત કરીએ તો એમાં મિત્રો મુદત વિશેની જે છે જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. તમામ વિશે આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હર્ષવર્ધનની રાજધાની થાણેશ્વર હાલ કયા રાજ્યમાં છે? હર્ષવર્ધનની રાજધાની હતી મિત્રો 2 હતી, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એમાંથી થાણેશ્વર જે છે હાલ કયા રાજ્યમાં આવેલ છે? તો પંજાબ હરિયાણા આ જે છે ત્યાં ખાતે આવેલ છે. હર્ષવર્ધનની રાજધાની થાણેશ્વર ક્યાં? તો પંજાબ હરિયાણા ખાતે આવેલી છે. મિત્રો એમની 2 રાજધાની હતી, એક હતી કન્નૌજ અને બીજી હતી થાણેશ્વર. અને એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ મિત્રો. બાણભટ્ટે હર્ષવર્ધન વિશે એક પુસ્તક પણ લખ્યું હતું, એનું નામ હતું હર્ષચરિત, એ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ મિત્રો. હર્ષવર્ધન પોતે પણ એક લેખક હતા. એમને મિત્રો 3 મહત્વની રચનાઓ લખી હતી, નાગાનંદ, રત્નાવલી અને પ્રિયદર્શની. આ 3 એમની રચનાઓ જે છે એ હતી. અને મિત્રો પ્રાચીન ભારતના છેલ્લા હિન્દુ રાજા જે છે હર્ષવર્ધન હતા, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. ક્યારેક ક્વેશ્ચન પૂછાય કે પ્રાચીન ભારતના છેલ્લા હિન્દુ સમ્રાટ કોણ? તો શું આવશે? હર્ષવર્ધન જે છે પ્રાચીન ભારતના છેલ્લા હિન્દુ રાજા હતા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કયા સામયિકના તંત્રી હતા? શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા મિત્રો કયા સામયિકના તંત્રી હતા? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? ધ ઇન્ડિયન સોશિયોલોજિસ્ટ આવશે. ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા જે છે એ કયા? તો ધ ઇન્ડિયન સોશિયોલોજિસ્ટ સામયિકના તંત્રી હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓના પિતા તરીકે કોણ પ્રસિદ્ધ છે? સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓના પિતા તરીકે મિત્રો કોણ પ્રસિદ્ધ છે? તો કોણ આવશે? રિપન આવશે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓના પિતા કોણ? તો આ રિપન છે. મિત્રો આ 4 ઓપ્શન છે, એમાંથી પોલીસ આયોગની સ્થાપના કોણે કરી હતી? આવો ક્વેશ્ચન પૂછાય તો કોણ આવશે? કરજણ જે છે એમને પોલીસ આયોગની સ્થાપના કરી હતી, એ પણ આપણને જે છે એ સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગાંધીજીએ ચંપારણના કયા ગામમાં રહીને ચંપારણની 3 કઠિયા સામે લડત ચલાવી હતી? ગાંધીજીએ મિત્રો ચંપારણના કયા ગામમાં રહીને જે છે ચંપારણની 3 કઠિયા સામે લડત ચલાવી હતી? તો મોતીહારી ગામમાં રહીને જે છે ગાંધીજીએ ચંપારણની 3 કઠિયા લડત જે છે એ ચલાવી હતી. ખાસ યાદ રાખીશું, ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કઈ વ્યક્તિ દાંડીકૂચને મહાબિનિષ્ક્રમણ સાથે સરખાવે છે? કઈ વ્યક્તિ જે છે એ દાંડીકૂચને મહાબિનિષ્ક્રમણ સાથે સરખાવે છે? તો કોણ આવશે? મહાદેવભાઈ દેસાઈ જે છે એ દાંડીકૂચને મહાબિનિષ્ક્રમણ સાથે સરખાવે છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નાબાર્ડની સ્થાપના કઈ સમિતિની ભલામણથી થઈ? નાબાર્ડની સ્થાપના જે છે કઈ સમિતિની ભલામણથી થઈ હતી? તો કોણ આવશે? રાઈટ આન્સર શું આવશે અહીંયા? શિવરામન સમિતિ આવશે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. નાબાર્ડની સ્થાપના કઈ? તો શિવરામન સમિતિ જે છે એની ભલામણથી થઈ હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો 1857ના વિપ્લવ પર કઈ કૃતિ લખાઈ હતી? 1857નો વિપ્લવ, આના ઉપર જે છે કઈ કૃતિ લખાઈ હતી? તો બારેલો અગ્નિ, આ કૃતિ જે છે એ લખાયેલી હતી 1857ના વિપ્લવની અહીંયા વાત કરવામાં આવેલી છે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, આત્મકથા લખનાર સૌપ્રથમ મહિલા સાહિત્યકારનું નામ શું હતું? આત્મકથા લખનાર જે છે એ સૌપ્રથમ મહિલા સાહિત્યકાર નીચેનામાંથી કોણ હતા? તો શારદાબેન મહેતા હતા. ખાસ યાદ રાખીશું, ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કલાત્મક સર્જનનું કેન્દ્ર ફ્લો આર્ટ ગેલેરી નીચે પૈકી કયા સ્થળે આવેલું છે? કલાત્મક સર્જનનું કેન્દ્ર એવું ફ્લો આર્ટ ગેલેરી નીચેનામાંથી કયા સ્થળે આવેલ છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? વલ્લભ વિદ્યાનગર આણંદ ખાતે આવેલ છે. ખાસ યાદ રાખજો, કલાત્મક સર્જનનું કેન્દ્ર ફ્લો આર્ટ ગેલેરી ક્યાં? તો
વલ્લભ વિદ્યાનગર આણંદ ખાતે આવેલ છે મિત્રો। અત્યાર સુધી શિક્ષણ ક્ષેત્રે આગળ પડતું કોઈ સ્થળ હોય તો એ વલ્લભ વિદ્યાનગર આવશે, ખાસ ખ્યાલ હોવો જોઈએ આપણને। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 35મો, વાવાઝોડાની તીવ્રતા માપવા માટે કયા સ્કેલનો ઉપયોગ થાય છે મિત્રો? વાવાઝોડાની તીવ્રતા માપવા માટે નીચેનામાંથી જે છે કયા સ્કેલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો શું આવશે અહીંયા? સેફિર સિમ્પસન સ્કેલ જે છે ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। એનો ઉપયોગ જે છે વાવાઝોડાની તીવ્રતા માપવા માટે કરવામાં આવે છે મિત્રો। અહીંયા મર્કેલી સ્કેલ આપેલું છે, મર્કેલી સ્કેલનો ઉપયોગ જે છે એ ભૂકંપની ઘનતા માપવા માટે થાય છે, અને રિએક્ટર સ્કેલનો ઉપયોગ જે છે ભૂકંપની વ્યાપકતા માપવા માટે થાય છે। એના વિશે પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, નેશનલ ફાયર સર્વિસ ડે ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? નેશનલ ફાયર સર્વિસ ડેની ઉજવણી જે છે એ મિત્રો 14 એપ્રિલના રોજ કરવામાં આવે છે। ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો, નેશનલ ફાયર સર્વિસ ડેની ઉજવણી ક્યારે? તો 14 એપ્રિલના રોજ કરવામાં આવે છે। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ગુજરાતના કયા મુખ્યમંત્રીના સમયગાળા દરમિયાન અમદાવાદમાં રથયાત્રા ખાતે પહિંદ વિધિની શરૂઆત થઈ હતી? મિત્રો ગુજરાતના કયા મુખ્યમંત્રીના સમયગાળા દરમિયાન જે છે અમદાવાદમાં રથયાત્રા ખાતે જે છે પહિંદ વિધિની શરૂઆત થઈ હતી? તો અમરસિંહ ચૌધરી એમના સમયગાળામાં જે છે પહિંદ વિધિની જે છે શરૂઆત થઈ હતી। અમરસિંહ ચૌધરી એ મિત્રો ગુજરાતના પ્રથમ આદિવાસી મુખ્યમંત્રી હતા, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, કયા સમયગાળાને સુધારક યુગ કહેવામાં આવે છે? કયા સમયગાળાને મિત્રો સુધારક યુગ કહેવામાં આવે છે? તો કયો સમયગાળો આવશે? 1850 થી 1885, ઈસવીસન 1850 થી ઈસવીસન 1885 નો સમયગાળો જે છે એને સુધારક યુગ કહેવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા સાહિત્યકાર ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ ગાંધીનગરમાં નાયબ નિયામક રહી ચૂક્યા છે? કયા સાહિત્યકાર મિત્રો ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ અને ગાંધીનગરમાં નાયબ જે છે નિયામક રહી ચૂક્યા છે? તો કોણ આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? રતિલાલ બોરીસાગર જે છે એ રહી ચૂકેલા છે, ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કડાણા બંધ કઈ નદી ઉપર બાંધવામાં આવ્યો છે? કડાણા બંધ મિત્રો ક્યાં આવશે? મહી નદી ઉપર આવેલો છે કડાણા બંધ, ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતનું વેરાવળ બંદર કયા ઉદ્યોગ માટે વિકાસ પામેલું છે? ગુજરાતનું મિત્રો વેરાવળ બંદર જે છે કયા ઉદ્યોગ માટે વિકાસ પામેલું છે? તો મત્સ્ય ઉદ્યોગ માટે વિકસેલું છે, ખાસ યાદ રાખીશું ગુજરાતનું વેરાવળ બંદર। ઓપ્શન સી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઇન્ડિયા ડિવાઇડેડ નામનું પુસ્તક કોણે લખ્યું હતું? ઇન્ડિયા ડિવાઇડેડ નામનું પુસ્તક જે છે કોણે લખ્યું હતું? તો રાજેન્દ્ર પ્રસાદે લખેલું હતું ઇન્ડિયા ડિવાઇડેડ નામનું પુસ્તક। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતી સાહિત્યના ભીષ્મ પિતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? ગુજરાતી સાહિત્યના ભીષ્મ પિતા તરીકે મિત્રો કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? નરસિંહરાવ દિવેટિયાને ઓળખવામાં આવે છે ગુજરાતી સાહિત્યના ભીષ્મ પિતા તરીકે જે છે નરસિંહરાવ દિવેટિયાને ઓળખવામાં આવે છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારત સરકારે ગોવાને પોર્ટુગીઝ સરકારના અંકુશમાંથી મુક્ત કરવા માટે કયું અભિયાન ચલાવ્યું હતું? ભારત સરકારે મિત્રો ગોવાને પોર્ટુગીઝ સરકારના અંકુશમાંથી મુક્ત કરવા માટે કયું અભિયાન જે છે ચલાવ્યું હતું? તો ઓપરેશન વિજય જે છે ચલાવ્યું હતું। ખાસ યાદ રાખજો, ભારત સરકાર ગોવાને પોર્ટુગીઝ સરકારના અંકુશમાંથી મુક્ત કરાવવા માટે કહ્યું તો ઓપરેશન વિજય જે છે અભિયાન ચલાવવામાં એમના આવેલું હતું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કુલ અક્ષાંશ વૃત્તોની સંખ્યા કેટલી છે? કુલ અક્ષાંશ વૃત્તોની સંખ્યા મિત્રો 181 છે, ખાસ યાદ રાખીશું। ઓપ્શન ડી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। કુલ અક્ષાંશ વૃત્તોની સંખ્યા કેટલી? તો 181 જેટલી છે। પૃથ્વીના ગોળા પર દોરેલી આડી કાલ્પનિક રેખાને અક્ષાંશ કહેવામાં આવે છે, અને બે અક્ષાંશ વચ્ચેનું અંતર 111 કિલોમીટર જેટલું હોય છે, ખાસ યાદ રાખજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઈરાનના નાદિર શાહે ભારત પર ક્યારે આક્રમણ કર્યું હતું? ઈરાનના નાદિર શાહે ભારત ઉપર ક્યારે આક્રમણ કર્યું હતું? તો ઈસવીસન 1739માં જે છે કર્યું હતું, ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, VRS એટલે શું? VRS એટલે મિત્રો શું થશે? વોલેન્ટરી રિટાયરમેન્ટ સ્કીમ, વોલેન્ટરી રિટાયરમેન્ટ સ્કીમ થશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગૃહની બેઠક દરમિયાન કાર્યસાધક સંખ્યા ન થાય તો ગૃહ મૌખિક રાખવાની સત્તા કોને છે? ગૃહની જે છે બેઠક દરમિયાન કાર્યસાધક સંખ્યા ન થાય તો ગૃહ મૌખિક રાખવાની સત્તા મિત્રો કોની પાસે હોય? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? સ્પીકર અને ચેરમેન આ બંને પાસે હોય છે, ખાસ યાદ રાખીશું। ગૃહ મૌખિક રાખવાની સત્તા કોની પાસે? તો સ્પીકર અને ચેરમેન બંને પાસે હોય છે। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સંધિ સેવાઓ પક્ષથી પર હોવી જોઈએ અને રાજકીય ગણતરીઓ લઘુત્તમ હોવી જોઈએ, આ વિધાન મિત્રો કોનું છે? મિત્રો સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે, સરદાર પટેલનું આ વિધાન છે। સંધિ સેવાઓ પક્ષથી પર હોવી જોઈએ અને રાજકીય ગણતરીઓ લઘુત્તમ હોવી જોઈએ, વિધાન કોનું? તો સરદાર પટેલનું છે। જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 50મો, સીપુ ડેમ કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? સીપુ ડેમ મિત્રો કયા રાજ્યમાં આવશે? આપણા ગુજરાતમાં આવેલો છે સીપુ ડેમ, ખાસ યાદ રાખીશું। ઓપ્શન બી અહીંયા રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। સીપુ નદીને કિનારે મિત્રો બટાટાની નગરી એવું ડીસા શહેર વસેલું છે, અને મિત્રો બટાટા સૌથી વધારે ખેડામાં થાય છે, પરંતુ બટાટાની નગરી તરીકે ડીસાને ઓળખવામાં આવે છે। બંનેમાં તમે કન્ફ્યુઝ નહીં થતા।
અને સીપુ નદીના કિનારે આ જે છે આવેલું છે અને સીપુ ડેમ ગુજરાતમાં આવેલ છે। જોઈએ મિત્રો ત્યારબાદનો લાસ્ટ 51મો ક્વેશ્ચન, જેનો આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે। નીચેનામાંથી કયો ધોધ ભારતનો નાયગ્રા કહેવાય છે અને ભારતનો સૌથી પહોળો ધોધ છે? તો કયો ધોધ આવશે રાઈટ આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં એક આનો આન્સર જણાવવાનો રહેશે। નીચેનામાંથી કયો ધોધ જે છે ભારતનો નાયગ્રા કહેવાય છે અને ભારતનો સૌથી પહોળો ધોધ છે? આનો એક આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે। મિત્રો ખાસ તમે કોમેન્ટ કરી દેજો, જેથી અમને ખ્યાલ આવે તમારી તૈયારી કેવી રીતે થઈ રહી છે। તો મિત્રો આ હતો વિડીયો। જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો, જેથી અમને પણ ઉપયોગી બને। અને મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર જે છે તમે જરૂરથી જોડાયેલા રહેજો। આપણી ચેનલ ઉપર દરરોજ આપણી આવા જીકેના વિડીયો જે છે એ જોવા મળશે। 200 માર્કનું મોડેલ પેપર જે છે પણ આપણે એક સિરીઝ શરૂ કરેલી છે। અઠવાડિયામાં 1 થી 2 જે છે મોડેલ પેપર આપણે લઈને આવીએ છીએ। જો તમે ના જોયા હોય વિડીયો તો આપણી ચેનલ ઉપર એ પણ તમને જોવા મળશે। તો હવે મળશું આપણે કાલે બીજા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ।